अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो केम छो तमे बधाय मजामां ने? तो जो आपणे अल्हम्दुलिल्लाह मजामां छी, खैरो खैरियतथी छी। बस अल्लाहना करम छे ने तमारा बधायनी दुआ छे। तो अत्यारे हवे व्लॉगिंगनी स्टार्टिंग आपणे करी छी सांजथी। सांजे अत्यारे छोकरी स्कूलेथी आवी ने तो आज एवुं सरखुं खाधुं नथी, थोड़ुंक ज खाधुं छे। तो मैं कीधुं लाव ने नूडल्सना पડીકા पड्या छे ने तो आज छे ने ते आपणे हक्का नूडल्स घरे बनावी। जो आ बे पડીકા पड्या छे, हवे विचार करूं छुं के एक बनावुं के बे बनावुं। पहले जो हूँ एक पડીકો खोलीने के अंदर थी केटलुं निकळे छे ने शुं निकळे छे। पछी सॉस नता, चिली सॉस ने ये पूरा थई गया था घरमां। तो वरी अहींया नीचे दुकानेथी मंगाव्या फटाफट। मैं कीधुं चालो आपणे आजे हक्का नूडल्स घरे बनावी, केम के आवी बधी वस्तु छे ने ती ओછી बनावुं के छोकरीओने खावी होय तो खाय ने ना खावी होय तो पछी पड़ी रहे ने बीजुं कोई तो खाय नहीं। मारा सिवाय पछी बधुं जेटલું होय એટલું मारे खावुं पड़े छे। तो एना माटे थईने आजे तो मैं कीधुं चालो ने आपणे घरे बनावी। पाणी मूकी दीधुं छे, पाणी बॉइल थई जाय ने तेमां पछी आपणे नूडल्स नाखी दई अने आज छे ने ते आपणे नूडल्सनी रेसिपी शूट करशुं के केवा बने छे। तमे कहेजो, हुं फर्स्ट टाइम बनावुं छुं। मैगी ने ई तो बनावी छे पण आवी रीते फर्स्ट टाइम बनावुं छुं। हवे जो बकालामां छे ने ते आपणी पासे शिमला मिर्च छे नहीं पण ओला मरचो छे, ये मोरा छे, ये आपणे एक नाखी देशुं। अने कोबी राखी छे थोड़ीक, बपोरे बनावी थी ने तो ई राखी छे तो ई नाखी देशुं। अने एक मैं डુંગળી लई लीधी छे, बे तो एने बकालामां बीजुं कांई हवे वाटजो। ई सारूं के कीधुं के वाटजो थोड़ीक वार, हुं लेवा ज जाऊं छुं। अमे डુંગળી ने बटेका ने बधुं खतम थई गयुं छे ने तो ई गया छे मार्केटे लेवा। तो के थोड़ीक वार वाटजो तो हमणां गाजर ने बधुं लेतो आवीश, शिमला मिर्च। मैं कीधुं हवे आटली वार वाट नथी जोती, पछी वाट जोईश तो रात थई जशे। अत्यारे केटला थया? अत्यारे 7 तो वागी गया छे, 7:15 थाय छे। पछी हवे वाट क्यारे आवे ने पछी हुं व्यारूनुं करूं के आ लोकोनुं आ नूडल्सनुं ने एनुं करूं। तो मैं कीधुं हवे हुं वाट नथी जोती, जी छे ने ई नाखी दઉં। અમે એવા ગાજર બાજર નાખીશ તો કાંઈ છોર્યું ખાશે નહીં, એ આમ સાઈડમાં કાઢી કાઢીને નાખી દેવાની છે, એના કરતાં હાલશે। જી છે ને એમાં બનાવી લઈએ આપણે। તો ચાલો હવે પાણી બોઇલ થઈ જાય ને તો એની અંદર પહેલાં આપણે નૂડલ્સ એડ કરીને જરાક આમ બોઇલ કરી લઈ, પછી આગળ પ્રોસેસ કરીએ। તો જો આપણે નૂડલ્સ લઈ લીધા છે, ચિંગ્સના હક્કા નૂડલ્સ આવે છે ને વેજવાળા એ છે। પછી એક આપણે હક્કા નૂડલ્સનો મસાલો પણ મંગાવ્યો, કેમ કે આ પેકેટમાં મસાલો નથી નીકળતો એટલા માટે થઈને મસાલો। અને આ રેડ ચીલી સોસ ને સોયા સોસ, ટમેટો કેચઅપ પડ્યો છે, જો એ નાખવું હોય છે તો નાખશું। અને આ કોબી, એક મરચું લઈ લીધું છે, 2 ડુંગળી લઈ લીધી છે ને લસણની 2-3 કલી જોશે તો એ મેં ફોલી લીધી છે। હવે એને ઝીણી ઝીણી આપણે ચોપ કરીને એડ કરશું। પાણી આપણે રાખી દીધું છે, ઓલમોસ્ટ હવે બોઇલ થવા આવ્યું છે। એમાં આપણે 2 ચમચી જેટલું મીઠું નાખશું, કેમ કે પાણી વધારે છે એટલે મીઠું એ થોડુંક વધારે જ નાખશું। પછી પાણી તો અમે કાઢી નાખશું। तो આપણે પાણીમાં ગરમ પાણી ઉકળી ગયું ને એટલે તેની અંદર આપણે નૂડલ્સ નાખી દીધા છે ને પેકેટમાં પાછળ લખેલું હતું કે એને પકાવવાના નથી, ખાલી ગરમ પાણીમાં નાખીને ઢાંકીને 5-7 મિનિટ રાખવાના છે। તો હવે આપણે એમને એમ છે ને એકવાર ચમચી હલાવી અને પછી ઢાંકીને મૂકી દઈશું। હવે આપણે 5 મિનિટ સુધી ઢાંકીને મૂકી દઈશું ને આપણે અહીંયા છે ને મેં વેજીટેબલ્સ પણ કટ કરી લીધા છે। વેજીટેબલ્સમાં કાંઈ નથી, આ 2 જ વસ્તુ છે આપણી પાસે। तो ये 2 कट करी लीधी है ने आ लसणनी 3 कली राखी है ने एने झीणी झीणी आपणे चॉप करी लेशुं। तो चालो नूडल्स आपणा सरस रीते थई गया, सारूं थयुं, पकाव्या नहीं नका खीचड़ो थई जात। हवे आपणे एने काढी आवी अने उपरथी ठंडा पाणीथी धोई लઈએ એટલે ચોટે નહીં। जो આપણે पाणी काढी આવ્યા છીએ અને ત્યારબાદ આપણે એની ઉપર ठंडू पाणी पण નાખી દીધું છે। જો એકદમ જ સરસ નૂડલ્સ થઈ ગયા છે। હવે એની ઉપર 1-2 ચમચી જેટલું તેલ નાખીને મિક્સ કરી લેશું તાકે હજી સુધી ચોટે નહીં નૂડલ્સ, જ્યાં સુધી આપણે આ બધું રેડી કરીને ત્યાં સુધી। जो कढ़ाई मूकी दीधी है वघारवानी तैयारी करी छे। डूंगળી कापी लीधी है, कोबी कापी लीधी है ने आपणे मरचा कापी लीधा है। नीचे बधा सॉस ने मसाला पड्या है। आ मैं लसण चॉप करी लीधुं है। नूडल्स आपड़ा रेडी है अने विनेगर आपणी पासे हतुं नहीं
પણ આપણે ચાચીને ઘરેથી લઈ આવ્યા છીએ એટલે થઈ જશે હવે નૂડલ્સ આપણા રેડી. ચાલો હવે તમને દેખાડું કે કેવી રીતે વઘારી છે. તો હવે આપણે થોડુંક તેલ નાખી દીધું છે કડાઈમાં અને છે ને આ રીતે આપણે મિક્સ કરી લેશું. મિક્સ એટલે એમ કે ચારેય બાજુ કડાઈમાં આપણે સૌથી પહેલા લસણ નાખ્યું છે ને પછી આ બધા ડુંગળી મરચાં ને કોબી ને એ બધું નાખ્યું છે. એ ફોનમાં કેમ જાણે શું થયું કઈ ખબર ના પડી, ક્લિપ શૂટ ના થઈ, અહીંયાથી જ શૂટ થઈ એટલે મેં કીધું પહેલા કહી દઉં. આ બધા વેજીટેબલ આપણે ફૂલ ગેસ રાખીને જ સોટે કરશું તો શું મસ્ત સ્વાદ અને એક બાર જેવું ટેસ્ટ આવવા માંડે, એકદમ આમ ધાસ ઉડવા માંડે ને. એટલે બસ હવે આપણે એની અંદર છે ને બધા નૂડલ્સ નાખી દઈશું. નૂડલ્સ નાખીને એની ઉપર જ બધા મસાલા આપણે નાખતા જશું ફટાફટ. ચાલો હવે એની અંદર થોડુંક આપણે સોયા સોસ એડ કરશું. પહેલા એક કામ કરું, સોયા સોસ ને ચીલી સોસ ને એડ કરી લઉં. એ 3 જે તમને દેખાડ્યા ને એ જ મસાલા નાખું. નાખી દીધું છે ને ઉપરથી આપણે થોડુંક નાખી દઈશું વિનેગર. ચાલો હવે આપણે ફટાફટ આને મિક્સ કરી લઈએ. ચાલો ફાઇનલી આપણા નૂડલ્સ હક્કા નૂડલ્સ થઈ ગયા છે રેડી. હવે આપણે ફટાફટ પ્લેટમાં નાખીએ અને છોકરાઓને દઈ ખાવા માટે. ટ્રાય કરજો એકવાર, મેં ટેસ્ટ કર્યા, બહુ સરસ છે. તો ચાલો આપણા ફાઇનલી નૂડલ્સ થઈ ગયા છે રેડી. આપણે ટેસ્ટ કરી કેવા છે ને કેવા નહીં. જો લુક જોઈ લ્યો તમે એકવાર, જો એકદમ છૂટે છૂટા બાર જેવા. જો બહુ મસ્ત છે. ચાલો તો આપણે ફિલહાલ થોડાક કમેન્ટ લઈ લઈએ એટલે પછી આપણે વિડીયો એન્ડ કરવા થાય, નકા પછી વરી રહી જશે આપણું વિડીયો. તો સૌથી પહેલાં ચાલો આ ગયા પાછલા વિડીયોમાં જે કમેન્ટ હતા ને એના જ આપણે લઈ લઈ. એ તો ખ્વાજા કા કરમ હે. દીદી તમે મેકઅપ વગર પણ સુંદર લાગો છો. દીદી તમારો જીવ બહુ મોટો છે અને તમારી મમ્મીનો પણ સ્વભાવ બહુ સુંદર છે. થેન્ક યુ સો મચ. એ તો પછી એવું હોય ને કે આપણું સ્વભાવ જેવું હોય ને એને સામેવાળાનું આપણને પણ એવું સ્વભાવ લાગે. પોતાનું સ્વભાવ સારું હોય ને તો આપણને સામેવાળા પણ સારા જ લાગે. પણ દે તો ખરી ઉરો, દેખ માં દેખ ક્યાં આવતા દેખ તો. પછી આપણે નેગેટિવ વિચારીને તો આપણને બધા માણસ નેગેટિવ જ લાગે. તો એની માટે તમારું સ્વભાવ સારું છે ને તમારો હા તો એટલે તમને બધા માણસો સારા લાગે છે. થેન્ક યુ સો મચ. ચલો લાવ દે તો ખરી. કયો વિસ્તાર છે આ ડિમોલિશન નું મેં કીધું હતું ને એનું તો નૂરી ચોકડી પાસેથી આમ આપણે બેઠક રોડ કરાવી ને એ બાજુનો વિસ્તાર છે. અહીંયા બધું ફેંકવાના છે. અહીંયા નોટિસ બધા એને આવી ગઈ છે. હા ઉરુ પરેશાન કરતી હો. अस्सलामुअलैकुम. હુરિયા સલીમ મેમણ, કરાચી, પાકિસ્તાનથી વિડીયો જોવે છે ને. થેન્ક યુ સો મચ. ના કર, સાડીમાં સરસ લાગે છે ફાતેમા. થેન્ક યુ. ફાતેમા તારી માટે કમેન્ટ કરે છે સાડીમાં સરસ લાગે છે. સો ક્યુટ ફાતેમા. બિંદાસ સાનવી થેન્ક યુ. હુરુ કેવી ક્યુટ લાગે છે. થેન્ક યુ સો મચ. ના કર હુરુ. દીદી તમે રિપ્લાય નો આપ્યો. દીદી તમે સુમરા છો? ના અમે સુમરા નથી. એ તો અમારા નિજામ કાકાને પહેલેથી સારા વ્યવહાર એવા આયલા આવે છે ને એટલે તમને એમ લાગતું હશે કે સુમરા છે, કેમ કે મારા હસબન્ડ વધારે સુમરા ભેગી વસેલા છે. નિજામ કાકા ભેગી. નિજામ કાકાએ પહેલેથી એને દીકરાની જેમ રાખ્યું છે, દીકરો કરીને, એટલા માટે થઈને. આ કાકા કોણ છે? તો અમારા રિલેટિવ છે. હેલો બેન, તમે બી ભાણવર આવજો. ના કરું તમે બી હો. મારા ભાઈ આવ્યા હતા તો હું જોઈને ઓળખી ગઈ. થેન્ક યુ સો મચ. આ ભાણવરનું કહે છે ને, કાલે છે ને મેં તમને કીધું કે સારું ભાણવર ગયા હતા ત્યાં છે ને કોઈક ઓળખી ગયા કે તમે છે ને ફરજાના બેનના હસબન્ડ છો એમ કરીને. પછી વિડીયો કોલમાં વાત પણ કરી. થેન્ક યુ સો મચ. ઇન્શાલ્લાહ બીજી વાર છે ને હું એ આવીશ. બધા ઘણા કહે છે ગામનું તો આપણે બધા ગામ વિઝિટ કરવાના છે ને. હુરેન બહુ લોહી પીવે છે, લઈ જાવ એને. હા લઈ જાઓ અને લઈ જાઓ, હુરેનને લઈ જાઓ. તમે રોજ વ્લોગ બનાવો, મજા આવે છે જોવાની. અમે તમારા
હવે તમે મારું કોમેન્ટ લેજો. આરએફ ઊભી તો રે, એનું તો કરું રૂ ખાન, આરએફ ખાન કરીને આઈડી છે એનું હતું. પણ હા કરજો હવે, એને ફોન જોઈશે. આલે ફોન દે દો, આલે ફોન દે દો. ખડીઓ છે, ચાલ ખડીઓ છે. તમારા મશીનમાં કપડાં સારા ધોવાય છે? મને આન્સર દેજો, મારે લેવું છે. મને જણાવજો, મારે લેવું છે. હા તો મશીનમાં કપડાં તો સારા જ ધોવાય છે. પછી એમાં તો એવું છે કે કોઈ બી મશીન હોય ને, કપડાં તો બધાય મશીનમાં સારા જ ધોવાતા હોય. જરાક એક ડિટર્જન્ટ આપણે સારું વાપરીને એટલે કપડાં છે ને સારા ધોવાય. હા તને ને, હાલો તને દઈ દઉં. જો આ હવે મને વારી થઈ ગઈ છે. ચલો બસ, તો હવે બીજા બધાય તો ઇઝ રેગ્યુલર. તમારી બેન કેમ તમારા મમ્મીના ઘરે રહીએ છે? તો એ મેં પહેલાંય તમને લોકોને કીધું હતું કે એ છે ને, હા સિંગલ મધર છે, એનું ડિવોર્સ થઈ ગયું છે, એટલે એ મારા મમ્મીના ઘરે રહીએ છે. અને હા ખાસ કરીને જો હવે હું તમને બધાને કહી દઉં છું, એક તો તમે મારી ચેનલનું નામ વાંચી લેજો, ઇન્ડિયન બ્લોગર ફરઝાના. મારા એકનું જ ચેનલ છે. અને તમે મારી લાઈફની બારામાં પૂછી શકો છો મને, કે મારા બારામાં તમે પૂછો, બીજા બધાના બારામાં ના પૂછો, કેમ કે બીજા લોકોને પછી અનકમ્ફર્ટેબલ ફીલ થતું. તો મને ભૂલાવી દેસ, કેમ કે બીજા લોકોને બારામાં છે ને તમે ના કોમેન્ટ કરતા જાઓ ને ના પૂછતા જાઓ. તમે મારી લાઈફના બારામાં પૂછો, કે મારા પરિવારના બારામાં પૂછો, કે મારા છોકરાઓના કે મારા હસબન્ડના બારામાં. બીજા કોઈની બારામાં તમે કોમેન્ટ ના કરો. અને હવે બીજી વાર આવશે ને કોઈ કોમેન્ટ, તો હું છે ને એ કોમેન્ટના કોઈના જવાબ આપીશ જ નહીં તમને લોકોને. ચેનલ મારી છે તો તમે મારા બારામાં પૂછો, મારી લાઈફમાં બારામાં પૂછો. બીજા બધાની બારામાં કોમેન્ટ ના કરો. જો ઘા કર્યો ફોનનું. તો ચાલો હવે આ હું નેગેટિવમાં નથી કહેતી, એટલે કોઈ નેગેટિવ ના લેતા કે તમે આવી રીતે કરીને બોલ્યા એમ કરીને. પોઝિટિવ વેમાં જ લેજો કે મારી ચેનલ છે તો મારા બારામાં પૂછો. તો ચાલો હવે આ બ્લોગને આપણે એન્ડ કરી દઈએ. મળીએ કાલે બીજા નવા બ્લોગની સાથે. ત્યાં સુધી બધાને ટાટા બાય બાય. પોતાની ફેમિલીનું ધ્યાન રાખવાનું. કંઈક સારા કામ કરી દેવાના, જેનાથી આપણું ને આપણી ફેમિલીનું નામ થાય. ચાલો આવજો કહી દે. ચાલો અહીંયા કહી દે આવજો, ટાટા. અમ્મા કર દે, બધી અમ્મા કર દે. અમ્મા કર દે. અમ્મા આવજો.